اور اس کے 24 رکوع ہیں اور 256 اس صورت کی آیتیں ہیں۔ اس کی فضیلت میں حضرت عائشہ صدیقہ سے ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن کریم کی پہلی بڑی 7 صورتوں کو یاد کیا اور پڑھتا رہا اس کے لیے کثیر ثواب ہے۔ ان 7 میں سے ایک سورۃ الاعراف بھی ہے، یعنی قرآن مجید کی جو 7 بڑی صورتیں ہیں ان میں سے ایک سورہ کا نام سورۃ الاعراف ہے۔ اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے حق اور باطل کے درمیان ہونے والی کشمکش، ایک طرف حق اور ایک طرف باطل، اب ان دونوں کے بیچ میں تم نے کون سا رستہ اختیار کرنا ہے، یہ اس پوری صورت کا مرکزی مضمون ہے۔ حق ایک طرف ہے اور باطل ایک طرف، اور اس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام سے کیا۔ ایک طرف شیطان تھا اور ایک طرف آدم علیہ السلام اور بی بی حوا تھی، ان کے بیچ میں جو کشمکش رہی اس کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ شیطان باطل تھا اور حق پہ آدم علیہ السلام تھے۔ فَضَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، شیطان نے ان دونوں کو بہکانے کی کوشش کی، حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت بی بی حوا سلام اللہ علیہا کو، لیکن اس حق میں فتح جناب آدم علیہ السلام کی، اس کشمکش میں جیت آدم علیہ السلام کی اور ہار شیطان کی ہوئی، ابلیس کی ہوئی۔ اسی طرح اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں ایک واضح پیغام دیا کہ تم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ تم کہاں کھڑے ہو، تم کس کے ساتھ کھڑے ہو۔ اب ہم چونکہ امتی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، تو ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ تم مصطفیٰ کریم کی سنت کے ساتھ کھڑے ہو یا غیروں کے طریقوں کو اپنائے ہوئے ہو، آقا کریم کے ساتھ ہو، دین کے ساتھ ہو یا غیروں کے ساتھ ہو، تمہیں عزت کہاں سے ملنی ہے، تمہیں مقام اور مرتبہ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے ملنا ہے۔ جتنا تعلق تمہارا اپنے نبی کے ساتھ مضبوط ہوگا اتنی ہی تمہاری بڑی کامیابی ہوگی، اور جو امتی اپنے نبی کو اور نبی کے طریقے کو چھوڑ کے دور جائے گا اتنا ہی وہ ناکام ہوتا جائے گا۔ جو رسول پاک کے قریب جاؤ گے، آپ کی سنت، آپ کی سیرت، آپ کے کردار کو اپناؤ گے اتنی کامیابی ہوگی۔ اور اس کے لیے ہمارے پاس وہ ایک واقعہ جو بڑا مشہور ہے، حضرت حذیفہ بن یمان جنگ قادسیہ کے بعد جب مدائن شہر کو فتح کرنے کے بعد وہ ان کا اس ملک کی وہ دارالحکومت تھا اس میں داخل ہوئے، شاہی دربار لگا تھا اور دربار کے اندر دسترخوان لگایا گیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھانا کھانے لگے تو کھانا کھاتے ہوئے ان کا ایک لقمہ جو تھا وہ زمین پہ گر گیا، دسترخوان پہ گر گیا۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کو اپناتے ہوئے اس لقمے کو اٹھایا، اس کو جھاڑا اور کھا لیا۔ جو 5 لوگ بیٹھے تھے حضرت حذیفہ کے، وہ ایسے کونیاں مارنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ کوئی بھوکے مفلس لوگ آ گئے ہیں، فتح تو انہیں ہوگی لیکن ہے بھوکے کہ زمین پہ گرے ہوئے لقمے بھی کھا لیتے۔ تو حضرت حذیفہ نے بڑا ایک تاریخی جملہ بولا اور فرمایا اَنَتْرُكُ سُنَّةَ نَبِيِّنَا لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمُقَاءِ، مجھے بتاؤ ان پاگلوں کی وجہ سے ہم اپنے نبی کی سنت چھوڑ دیں؟ ان میں کہاں عقل ہے؟ ان میں عقل ہوتی تو یہ نبی کا کلمہ نہ پڑھ لیتے، یہ اللہ کو نہ ایک مان لیتے۔ ہم ان بے وقوفوں کی وجہ سے اور احمقوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کیوں چھوڑے دیں؟ ہم تو اپنے نبی کے ساتھ کھڑے۔ تو یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ تمہاری زندگی کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ تم حق کے ساتھ کھڑے ہو اور پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر مسلمان ہوئے ہیں تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آج میں مسلمان ہوا ہوں، 2-4 سال میں تبلیغ سیکھوں گا، نبی پاک سے تعلیم لوں گا اور پھر جا کر کام کرنا شروع کروں گا۔ نہیں، نبی پاک کی زندگی، سیرت، سنت اور آپ سرکار کا طریقہ کار سیکھنے کے بعد
हजरत सिद्दीक़ अकबर ने इस्लाम कबूल करने के पहले हफ्ते में तबलीग का आगाज कर दिया। और पहले हफ्ते की उनकी रिपोर्ट क्या है कि नबी पाक के वो सहाबा जिनको अशरा मुबशरा कहा जाता है, जिन्हें जिंदगी में अल्लाह के नबी ने जन्नती होने की बशारत दी, उनमें से 6 लोगों को पहले ही हफ्ते मुसलमान करके रसूल पाक की बारगाह में ले आए। गोया कि बताया है कि जब तुम हक पे हो तो फिर तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, और किसी की वजह से अपने मुस्तफा करीम का, अपने नबी का दामन नहीं छोड़ना। और तुम वाज़ेह पोजीशन में अपने नबी के साथ खड़े हो। दुनिया क्या कहेगी? हमारे यहाँ ये होता है कि जिसके पास 4 पैसे आते हैं वो नबी पाक की सुन्नत सीरत छोड़ देते हैं और वो मॉडर्न बनने की कोशिश करते हैं। वो भाई पैसा आया है, दौलत आई है, तो अपने नबी का दामन क्यों छोड़ रहे हो? ये पैसा मना करता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने से। ये दौलतें इसलिए मिलती है कि इंसान अल्लाह और अल्लाह के रसूल को भूल जाए। नहीं, जिस भी पोजीशन में हो, आपका तरीकाकार अल्लाह के नबी के साथ समझौता नहीं है, उनकी सीरत पर कोई समझौता नहीं है, उनके साथ ताल्लुक और उनके साथ जो वाबस्तगी है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। और ये इस पूरी सूरा का एक मरकजी मजमून है। इसी तरह अगली इसकी 10 आयतें आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस के दरमियान जो कशमकश हुई है, अल्लाह ने उसका जिक्र किया है। फिर अगली जो 10 आयतें हैं इसकी, वो असहाबुल जन्ना और असहाबुल नार, जन्नती कौन लोग हैं और जहन्नमी कौन लोग हैं, उनके मुकालमे का अल्लाह ने जिक्र किया। जन्नती जन्नत में जाकर जहन्नमियों को देखेंगे और जहन्नमी जहन्नम में पहुंचकर जन्नतियों को देखेंगे, और उनका जो मुकालमा होगा अल्लाह ने उसका जिक्र 10 आयतों में किया है सूरतुल आराफ की। वो जन्नती देख के कहेंगे हमसे जो हमारे रब ने वादा किया था, हमने उस वादे को सच्चा पाया है। भला बताओ, जो हमारे रब ने तुमसे वादा किया था तुमने भी सच्चा पाया? तो वो कहेंगे जरूर, जो हमसे वादा किया गया था वो वादा सच्चा हमने देख लिया। जो जो बातें हमें दुनिया में बताई गई, उन बातों के जो जो रिजल्ट और नताइज थे वो आज हमारे सामने। और जन्नती नेमतों में होकर वो कहेंगे अल्लाह ने जो हमसे वादे किए थे, अल्लाह के नबी ने जो हमसे वादे किए थे, जो नेमतों के, जो बागात के और जो फरावानी रिज़्क़ के, वो अल्लाह ने हर चीज हमें यहां अता कर दी है। इसी तरह एक और मुकालमा जो अगली आयात में आया है वो असहाबुल आराफ का मुकालमा, यानी कुछ लोग जन्नत में होंगे और कुछ लोग जहन्नम में होंगे। जन्नत और जहन्नम के बीच में एक ऊंचा टीला होगा, एक पहाड़ी नुमा एक जगह होगी, वहां पर इन लोगों को रखा जाएगा। किन लोगों को? जिन्होंने दुनिया में हक पहचानते हुए हक का साथ नहीं दिया होगा, हक पे खड़े नहीं हुए होंगे, बस कशमकश में रहे होंगे कि जाएं या ना जाएं, लेकिन हक की पहचान उन्हें हासिल होगी। अब वो जहन्नमियों को जहन्नम में देख के उस अजियत में रहेंगे और जन्नतियों को जन्नत में देख के हैरान रहेंगे कि काश हम भी इन लोगों का, हक वालों का साथ देते तो हम भी जन्नत में होते। अल्लाह कई सालों तक उनको आराफ के मकाम पे रखेगा। इस सूरत का नाम भी इसी वजह से आराफ है। आराफ उस मकाम को कहते हैं जो जन्नत और जहन्नम के बीच में होगा, और वहां जो लोग होंगे उनका तज़किरा चूंकि इस सूरत में किया गया, इसलिए उस सूरत का नाम रखा गया सूरतुल आराफ। बिलाखिर कुछ अरसा वहां उनका कयाम होगा और उन्हें एक तरह की अजियत होगी और एक परेशान रखा जाएगा। उस अजियत में मुब्तला होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला बिलाखिर वो चूंकि बातिल होगा नहीं, बातिल का साथ नहीं दिया होगा, फकत इतनी गलती की होगी कि हक के साथ खड़े नहीं किए होंगे, इस वजह से उन्हें रोका जाएगा। बिलाखिर अल्लाह तबारक व तआला उन्हें भी जन्नत में दाखिल फरमा देगा। इसी तरह अल्लाह ताला ने इस सूरह के अंदर ये असहाबुल आराफ के बाद 8 नबियों का जिक्र किया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का, लूत अलैहिस्सलाम का, हूद अलैहिस्सलाम का, सालेह अलैहिस्सलाम का और दीगर नबियों का, 8 नबियों का जिक्र अल्लाह ने इस सूरह में किया। जो कॉमन बात है हर नबी की, वो क्या है? हर नबी ने यह कहा है कि मैं तबलीग पर, दीन के पैगाम पर लोगों तुमसे कोई भी मुआवजा तलब नहीं करता, लोगों की तरफ ध्यान नहीं, लोगों के पैसे की तरफ ध्यान नहीं। हर नबी ने वमा सालुकुम अलैहि मिन अज्र इन अज्रिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, सारे नबियों ने
इस सूरत के अंदर पैगाम दिया दुनिया को 8 के 8 नबियों ने कि मैं तुमसे कोई भी अजर का मुतालबा नहीं करता, मेरा अजर किसके पास है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। जो मेरा रब है, जो सारे जहानों का रब है, वही मुझे देगा, मैं तुमसे कोई तलब नहीं करता। इसी तरह एक और कॉमन बात जो हर नबी के साथ अल्लाह ने की है वो है कि जिसने नबी का साथ दिया, नबी के साथ खड़ा हुआ, अल्लाह ने उसे ही निजात दी है। अब वो सारी कौमों पे अजाब आए, नूह अलैहिस्सलाम की कौम पे अजाब पानी का आया, लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे पत्थर का आया, किसी को चीख एक कड़क आई, उससे सारी कौम गरक कर दी गई, और किसी को जो कौम को धमसा दिया गया जमीन के अंदर। ये सारी कौमों का तज़किरा किया। बचे कौन है? अल्लाह फरमाता है फ़अनजयनाहु वल्लज़ीना मअहु बिरहमतिन मिन्ना, बचे वो है जो हमारे नबियों के साथ थे, हमने अपनी रहमत से उन्हें बचा दिया। फ़अनजयनाहु, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र किया तो फरमाया फ़अनजयनाहु, हमने उसको बचा लिया, वल्लज़ीना मअहु फिल फुल्क, और जो लोग उनके साथ कश्ती में चले गए उन्हें बचा लिया। बचे वो जो लूत अलैहिस्सलाम के साथ थे, फ़अनजयनाहु व अहलहु इल्ला इम्राअता, अल्लाह फरमाता है हमने लूत अलैहिस्सलाम को और उनके अहल जो थे उनको बचाया सिवाय उनकी बीवी के। बीवी चूंकि उनके साथ नहीं थी, बीवी लोगों को लूत अलैहिस्सलाम के बारे में खबरें देती थी, लूत अलैहिस्सलाम की खुफिया बातें कौम तक, काफिरों तक पहुंचाती थी। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे भी नहीं छोड़ा, और जब अजाब आसमान से पत्थरों का आया तो वो बीबी को कहा गया था पीछे नहीं देखना, वो फिर पीछे देखने लगी तो बिल आखिर आसमान की तरफ एक पत्थर आया और उसके भी सर पे लगा और वही खत्म हो गया, क्योंकि उनको हुक्म हुआ था रातों रात अपने अहल को लूत अलैहिस्सलाम लेकर इस कौम से, इस बस्ती से निकल जाए। जब वो निकलने लगे तो यह हुक्म था कि पीछे नहीं देखना कि कौम के साथ क्या हो रहा, क्योंकि कौम के साथ ये हो रहा, चीखो पुकार थी, रोना था। पूरी कौम को अल्लाह ने वही आसमान से पत्थर बरसा के खत्म कर दिया। जब चीखो पुकार सुनी तो उनकी बीवी ने पीछे देखा, बिल आखिर कुरान कहता है कि उस बीवी को भी हमने हलाक कर दिया। तो बचे वो जो नबी के साथ रहे, जिन्होंने नबी का साथ दिया, उन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने बचाया। फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के दरमियान होने वाली कशमकश अल्लाह ने उसका जिक्र किया, यानी मूसा अलैहिस्सलाम हक पे है और फिरौन बातिल पे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम हक पे है और इबलीस ना हक पे है, अल्लाह ने उनका जिक्र किया। इसी तरह नबी हक पे थे, उनके मुखालफत करने वाले ना हक पे थे, बातिल पे थे। जो हक पे थे वो कामयाब हुए, जो बातिल पे थे वो नाकाम हुए। अब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के दरमियान जो कशमकश हुई उसका जिक्र किया। फिर 124 और 125 नंबर आयतें जो है वो जादूगरों के मुतालिक है। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में फिरौन ने जब जादूगरों को इकट्ठा किया तो उसका तज़किरा किया। जादूगरों को फिरौन ने कहा कि अगर तुमने मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला न किया और अगर तुम ईमान ले आए तो फिर मैं क्या करूंगा, लाउकत्तियन्ना अयदियकुम, मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा, वारजुलकुम मिन खिलाफ, और तुम्हारी टांगें भी काट दूंगा, सुम्मा लाउसल्लिबन्नकुम अजमाइन, फिर तुम्हें फांसी पे चढ़ा दूंगा, सूली पे चढ़ा दूंगा। इतनी बड़ी कड़ी शर्त लगाई फिरौन ने अपने जादूगरों से, लेकिन नतीजा क्या निकला कि वो जादूगर जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, सामने आए, तो उन्होंने कहा कालू इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून, हम तो वापस लौट के आपके रब की तरफ आ गए, यानी हम ईमान ले आए। रब्बी मूसा व हारून, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के रब पे हम ईमान लाते। ये बहुत बड़ी डिटेल है क्योंकि हमारा वो मौजू नहीं है, मौजू हमारा सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम मज़ामीन जिक्र करें। बहरहाल मैंने इशारा दिया कि फिरौन के जितने जादूगर थे, जितने उसने जमा किए थे, वो सारे के सारे मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़े को देखते हुए, फकत एक असा का मोजज़ा था जो वहां जाहिर किया गया, उस मोजज़े को देखते हुए सारे के सारे जादूगर जो उसकी स्टेट के थे वो सारे के सारे मोमिन बन गए, मुसलमान हो गए। और फिर इसकी वजह भी हमारे उलमा ने लिखी है कि फिरौन चूंकि मुअद्दिब नहीं था, बेअदब आदमी था, इसलिए अल्लाह ने उसे ईमान नहीं दिया, पूरी जिंदगी नहीं दिया। और वो जादूगर चाहे वो मूसा अलैहिस्सलाम के मुखालिफ होकर आए थे, लेकिन आते ही उन्होंने अदब वाली एक बात की थी। उन्होंने कहा था मूसा अलैहिस्सलाम आप पहले अपना कर्तव्य दिखाते हैं या हम दिखाएं, इम्मान तुल्किया व इम्मान नकून नहनुल मुल्कीन, ये हम अपना कर्तव्य जादू वाला पहले दिखाएं या आप करते हैं।
یہ لفظ اور یہ جملہ جو تھا نا، یہ ان کا ادب کے پیش نظر تھا. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا، تھے کافر، تھے جادوگر، ادب کیا. اللہ نے اس ادب کی بدولت ان کو سجدے کی توفیق دی اور ایمان عطا کر دی. سارے کے سارے سجدے میں گر گئے اور سب ایمان لے آتے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر ایک بڑا مشہور واقعہ جو یہودیوں کا واقعہ ہے، واقعہ سبت اسے کہتے ہیں. سبت ہفتے کو کہتے ہیں، یوم السبت، سبت بھی اس کو کہتے ہیں. تو سبت جو ہے وہ ہفتے کو کہتے ہیں. ہفتے کے دن یہودیوں کو منع کیا گیا کہ تم نے شکار نہیں کرنا، لیکن ان لوگوں نے شکار کیا. کس طرح کہ وہ پانی جب گزرتا تھا تو جہاں سے وہ گزرنا ہوتا وہاں انہوں نے ڈکے لگا دیے، یعنی گڑے کھود دیے. اب وہ جتنی مچھلیاں آتی ہفتے والے دن وہ نیچے گر جاتی اور پانی اوپر آ جاتا اور مچھلیاں اوپر نہ آ سکتی، اس گڑے کے اندر رہ جاتی. پانی آگے گزر جاتا اور مچھلیاں وہاں جمع ہو جاتی. اللہ نے انہیں منع کیا تھا کہ آپ نے مچھلی کا شکار ہفتے والے دن نہیں کرنا. اب یہ ایک بات پہ انہوں نے نافرمانی کی. ایک قوم یہ کام کرتی تھی اور قرآن کہتا ہے ایک قوم انہیں منع کرتی تھی، اور دوسری ایک تیسرا گروہ ان میں پیدا ہو گیا تھا جو کہتا تھا کہ ہم ان کو کیا کہیں گے، جہاں لگے لگے رہنا، ہم انہیں ان کو کیا کہنا ہے، ہماری بات تو مانتے نہیں. یعنی وہ حق کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. جو حق کے ساتھ کھڑے ہوئے وہ منع کرتے تھے، وہ حق سمجھتے تھے اور وہ کہتے تھے اللہ کا عذاب آ جائے گا اور تم بھی ذلیل ہوگے اور ہمیں بھی کرو گے، عذاب تمہارے اوپر بھی آئے گا اور ہمارے اوپر بھی آئے گا. بالآخر انہوں نے کیا کیا کہ جب لوگ باز نہ آئے انہوں نے اپنے بیچ میں ایک دیوار بڑی سی کھڑی کر دی. بستی ایک تھی، جب دیوار بڑی کھڑی کی تو دو بستیاں بن گئی. ادھر وہ لوگ چلے گئے کہ جو لوگ باز نہیں آتے تھے اور جو انہیں روکتے بھی نہیں تھے وہ ایک طرف ہو گئے، اور ایک طرف وہ ہو گئے جو منع کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ عذاب آئے تمہارے اوپر آئے، ہمارے اوپر نہ آئے. جب اللہ کا عذاب آیا تو وہ اس طرح آیا کہ رات کو سوئے، جب صبح ہوئی تو وہ جتنی قوم تھی قرآن کہتا ہے وہ سارے کے سارے بندر بن گئے، سارے بندر بن گئے. اور وہ جو لوگ ابھی انسان تھے وہ حیران ہوئے کہ صبح فصلوں میں سورج نکل آیا، اس بستی سے کوئی بھی نہیں آیا، کوئی نظر بھی نہیں آیا سڑک سے گزرتا ہوا. پتہ تو کرو. انہوں نے سیڑھی لگا کے اس دیوار کو پھلانگ کے اوپر سے جا کر جب دیکھا کہ وہ پوری کی پوری قوم جو تھی وہ بندر بن چکی تھی اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے. جب وہ بندر بنے تو وہ 3 دن تک زندہ رہے تھے. 3 دن تک وہ روتے رہے، آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے، بس دیکھتے تھے. انہیں دیکھ کے وہ دیوار سے انہیں دیکھتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، اور ساتھ کہتے تھے، شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں بچا لیا. وہ 3 دن تک وہ قوم جو تھی وہ زندہ رہی اور 3 دن کے بعد وہ سارے کے سارے مر گئے. پھر انہیں اکٹھا کر کے وہ ایک بڑا دریا تھا، اس کے اندر ساری کی لاشوں کو، وہ بندر جو بنے ہوئے تھے انہیں وہاں پھینک دیا گیا تھا. لیکن وہ قوم کیوں تباہ ہوئی؟ اللہ کی نافرمانی کی. اور یہ پورا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں ذکر کیا ہے. تو بچے کون؟ جو حق کے ساتھ. غرق کون ہوئے؟ بندر کون بنے؟ جو باطل کے ساتھ تھے، جو باطل تھے. بچے وہ نہیں، بچ وہ گئے جنہوں نے اپنے آپ کو سمجھا کہ ہم نے اللہ کے ساتھ چلنا ہے، جو ہمارا رب کہتا ہے ہم نے وہ کرنا ہے. اور جنہوں نے رب کے پیغام کو کچھ نہ سمجھا وہ ہلاک ہو گئے. اللہ تعالیٰ میں سمجھ دے. وما علینا الا البلاغ المبین.